और साडे भारत दे विच तिहारां नूं लै के लोकां दा जिहड़ा रुझान है, लोकां दा जिहड़ा नज़रिया है, वो देखिया जावे तां पहिलां दे नालों हुण अज कल बदलदा जा रहा है। अज किवें वो चीज़ां बदल चुकियां ने। और इन्हां नवरात्रियां दे विच राम लीला भी हुंदी है। आज मैं ही सर्वप्रथम युद्ध में स्वागत करूंगा। और कई इदां दी चीज़ां दा इस्तेमाल किया जाता, जिवें गाणियां दा इस्तेमाल किया जाता। इदां दी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता। कुछ सीन्स इहो जिहे दिखाए जाते हैं। इन्हां बारे लोगों के नाल चर्चा करांगे कि क्यों ये जिहड़ी श्रद्धा है लोगों के विचली घटती जा रही है। भाई जो श्रद्धा की गल आ, श्रद्धा और पखंड विच मैनूं कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगता। आ गल मैं जरूर टैलीकास्ट करियो। जदों रामायण दे विच लिखिया गया भी जदों राम वापस आया बनवास कट के, जो उदों गर्मी सी, उन्हें भरत ने ना छबीलां लवाइयां राम जो रस्ते में, तो वो मशकां होंदियां सी ना पहले पिछले जमाने लैदर दियां, वो साफ कराए, वो कराए, वो भी रस्ता ठंडा करवाया। ठीक है जी, तुहानूं ये नहीं लगता झूठ आ भी रामायण कुछ होर लिखा, ये दिवाली हुण मनाते पे लोग। ये पत्थरां नूं आपां उत्ते सजा के रखिया पिया, मंदिरां कवरां बनाईयां पईयां, उन्हां चदरां चढ़ाने पे, आपां कैंडल चढ़ाने, समझदे ना। पर जिहड़े लचर ये जो प्रबंधक आ, उन्होंने पहला सोच के वो बंदे उपर चढ़ाना चाहिए स्टेज पर। नहीं रख, मैं किसी नहीं रखता भाई, मैं तुहाडे रखदा बंदा ही आ भगवान। ये मुर्दे नूं मेरे घर कोई मर जाता, मैं किन्नी दे घर रख लूँगा। समझे इत्थे जो तुसीं कह रहे हो, इत्थे आस्तिक और नास्तिकता की गल हुंदी, तुहानूं तुसीं उन्हां नूं मनदे नहीं। मैं ना तो नास्तिक भाई, ना मैं आस्तिक, मैं आगा पास्तिक। समझ मेरी गल? ये जो ड्रंकर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये खेल रहे हैं, दैट इज़ द गुड फॉर द किड्स। ये पार्क्स जो बनाएंगे हैं बच्चों के लिए बनाएंगे, राइट? इन पे क्या इफेक्ट्स पड़ेगा? मैं यही ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप बच्चों को पूछ रहे हो कि हाँ ये त्यौहार कब आ रहा है, क्या है, बट जो पर्सनल लाइफ पे है, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर ड्रंकर्स हैं, वहाँ पर वो क्या गैम्बलिंग वगैरह करें, ये नहीं इम्पैक्ट करता बच्चों पर? इतिहास पता होना चाहिए, बट जो सराउंडिंग जो गंदी है वो नहीं है ना, वो तो इतिहास है, वो तो बीत चुका है। व्हाट इज द प्रेजेंट, जो उनके पास हो रहा है सब चीजें, वो सही है। बच्चों को सब कुछ पता नहीं। आप ये चीज बोल रहे हो कि पढ़ाया गया है। लेट मी कंप्लीट वन थिंग। अगर आप बच्चों को पढ़ा देते हो कि वो ड्रंकर है, बट साथ में वही चीजें कर रहे हो, तो वो चीज क्या करेक्ट है? ये तो चीज आप बोल रहे हो कि नहीं उनको पता, उनके लिए सही है, तो वो ये जो पार्क है उनके लिए नहीं बनी हुई, ना यहाँ पर कोई गार्ड है ना कुछ है, इनके रिस्पॉन्सिबल। आप कहाँ से आए हो? आपका नाम? भारत तिहारां दा देश है और भारत दे विच हर महीने कोई ना कोई तिहार जरूर मनाया जाता है। और जिन्ने भी तिहार मनाए जाते हैं बड़ी धूम-धाम दे नाल मनाए जाते हैं। और साडे भारत दे विच तिहारां नूं लै के लोकां दा जिहड़ा रुझान है, लोकां दा जिहड़ा नज़रिया है, वो देखिया जावे तां पहिलां दे नालों हुण अज कल बदलदा जा रहा है। और अजकल नवरात्रे चल रहे हैं और जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि नवरात्रे जिहड़े इस महीने दे विच माता रानी दे मनाए जाते हैं। और थोड़े दिनों बाद दशहरे का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, फैसटीवल का सीजन है। और इन्हां नवरात्रियां दे विच राम लीला भी हुंदी है और कई सभावां जिहड़ियां ने राम लीला करवाउंदियां ने। और पहलां राम लीला किहो जिहियां हुंदियां सी और उन्हां दे प्रति लोकां दी श्रद्धा किहो जिही हुंदी सी और लोकी उन्हां राम लीला नूं किवें वेखण लई जांदे सी और किवें लोकां दा राम लीला दे प्रति और उन्हां दे जिन्ने भी किरदार ने उन्हां दे प्रति श्रद्धा किवें रखदे सी और अज किवें वो चीज़ां बदल चुकियां ने। इन्हां बारे लोकां दे नाल गलबात करांगे। और एक चीज़ होर, अजकल रामलीला दे विच
ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਸੀਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ HSN TV, ਮੈਂ ਆ ਹਰੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ, ਸੰਗੀਤ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅਲੱਗ ਆ। ਸੰਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਗਾਣੇ ਕਈ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੱਚ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਟਰਾਜ ਆ, ਨੱਚਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਨੱਚ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਨੱਚ ਸਕਦਾ। ਨੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਚਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੁਸਤਕ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਿੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਭਾਈ? ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਰੇ? ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਰਤ ਨੇ ਨਾ ਛਬੀਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੈਦਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਠੰਡਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਆ ਵੀ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁਣ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਲੋਕ? ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਰੇ? ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੁਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ? ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਸਤਿਕ ਔਰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਆ ਭਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਸਤਿਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾਸਤਵਿਕ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਰਾਮ ਜੀ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਭਗਵਾਨ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਮਸਕਾਰ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ 78 ਸਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕੁਛ TV ਆ ਗਿਆ, ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ TV ਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗਾਣੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਰਸ ਭਰੇ ਗੀਤ, ਓਰੀਜਨਲ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਪੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਪੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਰੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧਨ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਐਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਰੇਜ਼ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨਿਟੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਘਟ ਗਿਆ? ਘਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੀਜ਼ਨ ਲੋਕੀ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਘਟ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਘਟਾਓ, ਵੈਸੇ ਬਿਜ਼ੀਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। HSN ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣ, ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟਾਈਮ ਚੇਂਜਿਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਗਾਣੇ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਦੇ ਨੋ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ 7.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨੀ मैं तब आऊँगा अगर वो आप रावण का पुतला घर लेके आओगे तो, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ? ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਦੇ ਇੰਜੋਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੇ, ਉਹ ਦੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਰਾਵਣ, ਮੈਂ ਜਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 3rd 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਮੈਂ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਲਕੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਚਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੁਣ YouTube ਦੀਆਂ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ 80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯੂ ਮੇ ਐਗਰੀ ਔਰ ਨਾਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਸ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ TV ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖ। ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੋਂ? ਉਹੀ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਬੜੀ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ? श्री राम मेरे सीने में बसते हैं। राम मेरे सीने में बसते हैं। रोज जाना रामलीला देखने? नहीं, आज कल गया है? कदे कदे कल गया ही। कल केड़ा सीन देखा? ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣੇ ਰਾਮਲੀਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਕੇਕਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਮਿਤਰਾ। ਪੱਕਾ? ਪੱਕਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ? ਕੌਸ਼ਲਿਆ। ਭਰਤ ਜੀ ਦੀ? ਭਰਤ ਜੀ ਦੀ ਕੇਕਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਦਸ਼ਰਥ। ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ, ਭਰਤ ਜੀ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸੀ? 4। ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਣਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰਛਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਏ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਇੱਧਰ ਆ ਨਾ ਵਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਰਾਮਲੀਲਾ? ਨਹੀਂ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕੌਣ? ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਯਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਮਾयण ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ टीवी ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ मैं यही ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप बच्चों को पूछ रहे हो कि हाँ ये त्योहार कब आ रहा है क्या है, बट जो पर्सनल लाइफ पे है बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर ड्रंकर्स हैं, वहाँ पर वो क्या गैम्बलिंग वगैरह करें, ये नहीं इम्पैक्ट करता बच्चों पर। इतिहास पता होना चाहिए, बट जो सराउंडिंग जो गंदी है वो नहीं है ना, वो तो इतिहास है, वो तो बीत चुका है। व्हाट इज द प्रेजेंट जो उनके पास हो रहा है, सब चीजें वो सही है। उन बच्चों को सब कुछ पता है, वैसे तो इन बच्चों को सब कुछ पढ़ाया गया है, तो अगर इस प्रॉब्लम का क्या नहीं, आप ये चीज बोल रहे हो कि पढ़ाया गया है। प्रॉब्लम लेट मी कंप्लीट वन थिंग। अगर आप बच्चों को पढ़ा देते हो कि वो ड्रंकर है, बट साथ में वही चीजें कर रहे हो, तो वो चीज क्या करेक्ट है? ये तो चीज आप बोल रहे हो कि नहीं उनको पता, उनके लिए सही है, तो वो ये जो पार्क है उनके लिए नहीं बनी हुई, ना यहाँ पर कोई गार्ड है ना कुछ है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहाँ से आए हो? आपका नाम क्या है? वैसे आप बेसिकली पंजाब से हैं? या जलंधर से? शिखा आपका नाम है। और कितनी देर हो गई आपको कनाडा में रहते? मोर देन 6 years। आप वहाँ स्टडी बेसिस पे गए या आप पीआर? परमिट पे, एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट माय पीआर। अभी आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, क्या आपने क्या रियलाइज किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनाडा एंड इंडिया? देखो वहाँ पर तो हमें करना ही नहीं पड़ता सिक्योरिटी, हर बंदे को पता होता है कि हमने क्या हमारे लिए है, राइट। हम गंद डाल रहे हैं यहाँ पर, तो चलो ठीक है, हम इनकी मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते, पर हम ये नहीं ले सकते भाई ये नॉर्मल किड्स हैं, उस लेवल के किड्स नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर कैटेगरीज बनाई गई हैं, मिडिल क्लास, हाई लेवल, राइट। ये नॉर्मल से होंगे, मिडिल से भी लोअर होंगे, बट इनको भी तो वो चीजें मिलनी चाहिए ना जो हर बच्चे के नहीं मिल रहा। मैं कह तो रही हूँ सराउंडिंग्स, लुक एट द सराउंडिंग्स। वहाँ पर आप पीछे देख लो क्या कर रहे हैं बंदे बैठे। अभी मैं इधर से गई तो ड्रंकर्स ऐसे ऐसे कर रहे, वो बच्चों पर इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। हु नोज कि उनमें क्रिमिनल कौन है, आप किसी को बता तो नहीं सकते, जज नहीं ना। यहाँ इस पार्क में कितनी देर से आ रहे हैं सैर करने के लिए? समटाइम्स आई लाइक मॉर्निंग में आती हूँ, आज मैं इवनिंग में आ गई, लाइक डिपेंड करता है, मेरा भी रेगुलर नहीं होता यहाँ पर, समटाइम्स आ जाती हूँ। तो जैसे आप देखते हो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बिसाइड दिस, राइट। तो अगर ये तो अलग पार्क हो, उनके तो मेन पार्क है, राइट। उनका तो इम्पैक्ट करेगा कि वो अपनी ही क्या पार्क को मेंटेन कर रहे हैं। उनको भी एक यहाँ पर गार्ड खड़ा होना चाहिए जो देखे कि बच्चों के लिए सही है। किसी के लिए अब जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों को है ना, बच्चों के लिए ये ड्रंकर्स सही नहीं है, बेसिकली बच्चों के लिए आपको सही किसी के मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई शराब पीता है, अगर किसी को कोई हार्म करता है या कुछ किसी को क्या क्या प्रॉब्लम है? नो तो ये तो चीज हो गई कि बच्चों को हम क्लब भेजें और बच्चे क्लब में घूम के आ रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम, हमारे बच्चे क्लब में जा रहे हैं तो वो ड्रंक नहीं करते। इट्स अबाउट सराउंडिंग्स, आप कैसे बेचते हो, बच्चों पर इम्पैक्ट करता है। आप टीवी भी कुछ लगाओगे ना, टीवी पर कुछ गलत सीरियल लगाओगे क्रिमिनल, क्यों नहीं बच्चे पर इम्पैक्ट करेगा। सराउंडिंग से ही बच्चा डेवलप होता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर पर्सनैलिटी ऐसी लोगों में सीखेंगे तो क्या वो निकलेंगे बच्चे। क्या सोल्यूशन लगता है, सोल्यूशन आपको क्या लगता है कि वहाँ होना चाहिए? The thing is that मैं तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन का वो तो हूँ नहीं हेड में, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है। समटाइम्स आते हैं यहाँ पर, वो दिखाते हैं हम ये कर रहे हैं क्लीनिंग, वो देन आफ्टर दैट इवनिंग टाइम में आगे देखिए, मैं फर्स्ट टाइम इवनिंग टाइम में आई हूँ आज, एंड आई ऑब्जर्व दैट कि क्या है ये, क्या ये बच्चों के लिए सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्क्स बनाई किस लिए गई हैं? सबसे पहले हम एल्डर्स को नहीं करते कंसीडर, सबसे पहले हम बच्चों को कंसीडर करते हैं, ये पार्क्स बनाते हैं, राइट। देन हमारी एक प्रायोरिटीज होती हैं कि ये हमारी प्रायोरिटी है, बच्चे, देन बड़े, फिर उससे बड़े, राइट, एल्डर्स में आ जाते हैं। तो क्या जब हमारे बड़े ही ऐसे गलत काम करें तो बच्चे उनसे क्या इंस्पिरेशंस लेंगे? तो आई थिंक आप उनको भी देखो, मेन मुद्दा ये है हमारी कंट्री का, तो दैट इज नॉट गुड हियर। आपको लगता है कि वहाँ पर ऐसी चीजें नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती होंगी, बट एक द सेपरेट उनके पर्सनल है। हम ये चीज़ें कहते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं, राइट। बड़ी क्विकली मैं भी ये चीज़ सुनती हूँ, जैसे भी जब भी आती हूँ ना, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न, ठीक है, मैं मान रही हूँ वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं, इन व्हाट वे, इन अ रॉन्ग वे, राइट। वहाँ पर तो लड़कियाँ कपड़े नहीं पहनती, फिर भी वहाँ पर रेप क्यों नहीं है? रेप तो वहाँ पर भी होते हैं, बट आप काउंट कर लो 2% होंगे, बट यहाँ पर the calculation is the different part, right? वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी तो यहाँ से बहुत कम है। It's तो पॉपुलेशन का मतलब नहीं है, वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन कह रहा हूँ इम्प्लीमेंट होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं होती। अगर रूल्स इतने स्ट्रिक्ट बन जाएं तो क्यों ये लोग क्यों ना फॉलो करें? ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ HSN TV ਔਰ ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ HSN ਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਸੀ ਹਰੀਸ਼, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾ।